ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 9 ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷ ಆಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮಜಾ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಲಿ, ಶಾಸಕ ಇರ್ಲಿ, ಇರದೇ ಇರ್ಲಿ, ಬಡವರು ಬಡವ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹಣ ಮಾಡೋದು ದಂಧೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಮೇಜರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ RV ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬರು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ CM ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿದೆ. ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತೂಕ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಡವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ಮಾತಾಡೋ ಉಪಯೋಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಭಾಷಣಗಳು ಬಹಳ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಣ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ, ದಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಚೆಲುವೆಯೇ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ಮಾತುಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ತರೀಕೆರೆ, ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಯುವ ಜನತಾ ದಳ. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 13,000 per month. ಅಭಯನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಭಯನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡು, ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡು. ಅಭಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಯರ್ಸ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅನೇಕ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ RV ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಶೋ. Thank you. Please sit down. Please sit down. Finally, we are catching up, sir. Since long was trying to catch up for an interview. Thank you so much. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. God bless you. Thank you very much. Okay, sir. Let me start with your childhood, sir. How was your childhood like? My childhood was really went very well. Okay. I'm born to, my father's name is Vishwanath Deshpande. My mother is Vimlabai Deshpande. Okay. I was the only son. Mm-hmm. And I had four sisters. Okay. And my father was a landlord plus a lawyer, a very talented, Okay. busy lawyer. Mm-hmm. So I was brought up there for some time. Mm-hmm. Then I know in Belgaum, there's a school by name King George School. Correct. But now they have changed the name to Belgaum Military School. Mm-hmm. There are only 4 schools in the country, Okay. which was earlier it was started by King George, Okay. the British regime. Mm-hmm. So there I used to stay Mm-hmm. in the hostel Okay. as a small child. Mm-hmm. And I grew up there. Mm-hmm. Then I completed my further education of graduation in RPD College, Okay. Radiparthi College. Mm-hmm. I was very active there also. I was general secretary of the elected general secretary of RPD College. Okay. Among all the students of the college, maybe 800,000 those days. Oh. Then I completed my law in RL Law College, Belgaum. Mm-hmm. Then I practiced along with my father. Mm-hmm. Then my father wanted me to do on my own. I did that also. I was a very successful lawyer. Okay. But I could not practice for a long time. Mm-hmm. Because in 1983 itself, Mm-hmm. I became first MLA elected. Yes, sir. So from 83, I think I have done 9 terms now. Okay. And humbly tell you that I'm the senior most MLA of the Karnataka legislature in this history.
Okay. Nobody is elected. No one has been elected 9 times. So it is the God's blessings, parents' blessings, and the blessings of the electorate Okay. of the state, and more so of my constituency. So after that, almost I worked with 8 chief ministers, Okay. starting from Ramakrishna Hegde, it is J.H. Patel, Bombay, then S.M. Krishna, Dham Singh, Siddaramaiah, Devegowda ji, and I was opposition leader also. Yes, sir. When Congress was in power, Mangalpaji and Virupalaji were the chief minister. Okay. I was opposition leader. Okay. I was also party president, KPC president for a 10 term. Okay. And I had a long innings. And with God's blessings and people's blessings and the cooperation from all sides, I have been had a successful tenure. ಓಕೆ ಸರ್, ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ 9 ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಅಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂತ? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ತಂದೆವಿ ತುಳಜಾಭವಾನಿ ಕೃಪೆ. ಓಕೆ. ಮೊದಲೇದು ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಾಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಜನರ ಪರವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಜನರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಡತನ ನಿರಕ್ಷರತೆ ದೂರ ಮಾಡೋ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ನಾ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜನ ನನ್ನ ಕಡೆ ಯಾರು ಅಥವಾ ಕ್ವಚಿತ್ ಯಾರು ಬರ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಕ್ವಚಿತ್, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಮುಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಆರಿಸಿ ಬರೋದು ಹಳ್ಯಾಳ ತಾಲೂಕಾ, ಮುನಗೋಡು ತಾಲೂಕಾ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಾ ಒಂದು ಭಾಗ, ಮಂಚಿಕೇರಿ ಭಾಗ, ತಿರುವತ್ತಿ ಭಾಗ. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಹಳ್ಯಾಳ ತಾಲೂಕಾ ಮತ್ತು ಜೋಡಾ ತಾಲೂಕಾ. ನಾ ಶಾಸಕ ಆದಾಗ ಜೋಡಾ ತಾಲೂಕಾ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕಾ ಅಂತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಈಗ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಕಾಳಿ ನದಿಯಿಂದ ಉಗಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಇರಲಿ, ಶಾಸಕ ಇರಲಿ, ಇರದೇ ಇರಲಿ, ಜನಪರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು, ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ನಾನು 13 ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಟೊಯೋಟಾ ಬಂತು, ವೋಲ್ವೋ ಬಂತು, ಟಿವಿಎಸ್ ಬಂತು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ, ದಿವಂಗತ್, ಬಹಳ ದೇವರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು 3 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಹಲವಾರು IT ನೀತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನೀತಿ ನಾ ತಂದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ನನ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ 2 ಅಥವಾ 3 ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನಾ ತಂದೆ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಪಾಲಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಟೂರಿಸಂ ಪಾಲಿಸಿ ತಂದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ. ಆಗಾಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ರು, ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾರಿದ್ರು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ
ಮತ್ತು ಜನರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಮೇಜರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ RV ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬರು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಸಿಎಂ ಬಹಳ ಜಾಣರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ಬೆಟ್ಟದಾಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತೂಕ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು. ಹೇಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಆ ಜರ್ನಿ? ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ. ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ತು. ಅವಾಗ ಮುಂಚೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ PLD ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀತು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೈತರು ಕೊಟ್ವಿ, ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಆಯ್ತು, ರೈತರಿಗೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ರೈತರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆ ಸಾಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಸಾಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಲಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಅದನ್ನ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ IT-BT ಕಂಪನಿಗಳು ಅದು ಇದು ಹಬ್ ಬಂದಿದ್ರೆ SM ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದು ಕೂಡ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಈ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ? IT, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಬಯೋಕಾನ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ರು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಲೀಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು, ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೊಂಡೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟೂರಿಸಂ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ರು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಯಾವ ಪಾಲಿಸಿ ಬರ್ತಾವ ಅವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರ್ತಿತ್ತು. ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಭಾವನೆ ತಂದು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನುಭವ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಟರ್ಮ್ ನವರೆಗೂ ಯಾರ್ದು ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಚಾತುರ್ಯತೆ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ತಮಗೆ ಅಂತ? ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದಾಗ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ದಿವಂಗತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.
ಓಕೆ. ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ನನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇರ್ಲಿ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇರ್ಲಿ, ದೇವೇಗೌಡರು ಇರ್ಲಿ, ಜಯೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಇರ್ಲಿ, ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇರ್ಲಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇರ್ಲಿ, ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಆದರೆ ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಮ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬಹಳ ಜನ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ. ನೀವು ಆ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಮೀರಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ? ನೋಡಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಬಡವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಉಪಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ನಾ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಬಡವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಬಡವರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ನನಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟೆ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೇನು ನಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಮೆಚ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಒಂದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ? ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮದು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ನಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿಲ್ಲ, ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇವೆ. ನನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ. ರೂಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದು ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು, ಫ್ರೀ ಫುಡ್, ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸು ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದ್ 4 ಮಾತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸರಣ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನರಲ್ಲಿ 76-77% ಜನ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ನಂತರ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತದೆ, ಗೋಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, ಲಾ ಕಾಲೇಜು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಯಾಳದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ಮರಣ ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ್ ರಘುನಾಥ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ಮರಣ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಕೇವಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಂತರ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ITIಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಮುಟ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ನಾನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
ಸರ್ 1983 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ 2025ರವರೆಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಈ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ತರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ? ಬೇಸರ ತೆಗೆದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸರ ತೆಗೆದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಈ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚಟ್ಪಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ವೇಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ರಸೆಲ್ ಒಂದು ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟೆಸ್ಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಗೌರವದಿಂದ ಬಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾರು ಚಾಣಾಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಮುಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿವೆ, ಅವ್ರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯುಗ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇರಬೇಕು, ಜನರ ಪರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಮಾಡುವ ಸದಿಚ್ಛೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಕೇವಲ ಮಾತಾಡೋ ಉಪಯೋಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಭಾಷಣಗಳು ಬಹಳ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ರೂಪಾಂತರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೊಸ ಮುಖಗಳು, ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರುವಂತವ್ರು ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇದನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಹಣ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಹಣ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಲ್ರಿ. ಈಗ ಮೊದಲೇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಇರಬೇಕು, ನಿಷ್ಠಾವಂತಿರ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸರಿ. ಬಟ್ ಮತದಾರರು ಸಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ, ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಮತದಾರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ, ಅವರ ಕರ್ಮಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮತದಾರರು ಸಹ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಲಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕರು ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತದಾರರು ಸಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಜನರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನ್ಯಾಯ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರ ನಾನು ನಿಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ, ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ, ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆಯದ್ದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚೇಂಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ನಗಣ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ 8 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇನದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮತದಾರರು ಜಾಣರಾಗ್ಬೇಕು. ಮತದಾರ ತನ್ನ ಮತ ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿ, ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನೇ ಗಂಡಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು. ಆಸ್ಬರು ಜನನ ಸಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಲಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷ ಆಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮಜಾ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವ MLA ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಯುವ ಯಂಗ್ MLAs ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ನಮ್ಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಏನು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅದೇ ಅದನ್ನ ಈಗಿನ 25, 28, 30 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡರ್ನ್. ಈಗ ಅದು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು. IT, BT ಆಗ್ಲಿ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಹೊಸ 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 ಏನಂತೀರಿ ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವೆ. ಅದರ ಲಾಭ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಲಾಭ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಜಾಣರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು ನಾವಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಜಾಣರಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ತಜ್ಞ ಆದ್ರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ್ರು, ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯನ ಶೋಭತೆ, ವಿದ್ಯೆದ ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏನೇ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಸರ್ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದು ಫೋನ್ ಇತ್ತು. ಅದ ಮುಂಚೆ ಏನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಮನೇಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದ್ದದಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದದೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಕೈ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಾಗ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು. ಅದರ ಲಾಭನೂ ಅದೇ, ಅದರಿಂದ ಹಾನಿನೂ ಅದೇ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ಕೊನೆಗೂ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರಗತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದ ನಕ್ಷೆ ಮೇಲಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು, ಗೌರವ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್ ಇಂಡಿಯನ್, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಹೇಳಲಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದವ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆದವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ ಸರಿಸುಮಾರು 4-5 ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣ, ಒಂದೊಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜನರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜನರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1983 ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜನರೇಷನ್ಗೂ 2023 ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರೇಷನ್ಗೂ ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಆಗುದು ಹಂಗ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕು ಯುವಕರು. ಈಗ ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತೇನೆ, ಯುವಕ ಬರ್ತಾನೆ, 8 ವರ್ಷದವ ಬರ್ತಾನೆ, 25 ವರ್ಷದವ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತು ಅವನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವಾಗ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾಯಕ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಷಣದಿಂದ ಕೆಲವು ಬೆಳೆದಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಪರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಡವರ ಪರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಪರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಷ್ಟ ಪಡಿಬೇಕು, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸುಮುಖ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ? ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವಂತದ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ?
ನೋಡಿ, ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಹ್ಮ್. ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ನಂತರ SR ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ದೇವೇಗೌಡರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, JH ಪಟೇಲು, ಓಕೆ. ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ನಾಯಕರು ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗೂ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇರಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇರಲಿ, ಓಕೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇರ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ನಮಗೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇವೆ. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಂದೇಹ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಸಮಯ ಬೇಕು, ಸಮಯ ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ, ನಾನು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ಇಲ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅದೇ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುದು. ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಅದೇ ಜನರು ಇರ್ಬೋದು, ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ, ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1-2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವತ್ತು ತಮಗೆ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕರಿಯರ್ ಬೇಸರ ಅಥವಾ ಬೇಜಾರ್ ತಂದಿದ್ದಿಲ್ವಾ ಸರ್? ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿದೆ ಜನರಿಗೆ. ಇದು ಹಣ ಮಾಡೋದು, ದಂಧೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಡವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನಪರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ ಕೆಲಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗೋದೇನಿದೆ? ನನಗೀಗ ವಯಸ್ಸು, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಟ ಬರುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುದು ಮಾತ್ರ ಲಘು 10 ಗಂಟೆ ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ರಿ, ಕ್ರೇಜ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತಾವ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆದಾಗ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಜಾತ್ರೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ, ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಎರಡು ನೀವು ಊರ್ಜಿತವಾಗಿಟ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ. ಸರ್, ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ದಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧುರವಾದ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದು ಭಜನೆ ಇರ್ಲಿ, ಭಾವಗೀತೆ ಇರ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಇರ್ಲಿ, ಮರಾಠಿ ಸಾಂಗ್ ಇರ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲರೂ ಅದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಅದಾರೆ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅದಾರೆ. ಗಜಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ? ಗಜಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಿಂದ ಬಹಳ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತ, ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾವುಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಭಾವನೆಗಳಿರುವಂತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಭಾವುಕ ಅದೇನೆ ಅಂತ ಅದೇ ಯಾವ್ದೇ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಅದೇನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ
ಒಂದು ಕಡೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ.